Здорово, народ. Мы продолжаем проходить нашу карьеру в NBA 2K2K23. Так, у нас квест. Надо посмотреть клип Stop Takes Daily, который мне прислал Рик. Что, давайте посмотрим. Так, и где клип? Вот это сообщение. Смотрим. Говорит, что MP вернулся назад в новости. Well, because of a report from our friend Nate White of the Daily Horn that states people familiar with high-ranking voices in the front office are hearing that they're disappointed with the lack of leadership Говорит, MP has что shown MP thus не far in his хватает career. лидерства. Something that was supposed to be his calling card coming out of college. So what do you guys think? Has MP Спрашивает, been a что bad они leader думают. at the NBA level? Думают ли, что MP плохой лидер? Me, yours truly. Anyone who has a bad athlete claims they're a great leader. It's the oldest trick in the book. And I'm not one bit surprised that his so-called leadership abilities disappeared В общем, soon Пер as he говорит, stepped что up his типа level of тот, у competition. кого плохо с It's атлетизмом, hard to lead так when же you плохо can't и с stay on the лидерством. floor. Park. Как Have обычно you он even нас watched обсирает. him play this year? I've seen enough. Okay. What's his true shooting percentage? I have to look it up. How many paint touches does he have a game? How many pull-up threes is he taking? What's his off-ball defense been like? JJ, do you really want me to answer Короче, those Джей questions? завалил Or его are Волком you Кейт having a опять по A meltdown? статистике. little bit of both. Do I It's need a to little call bit of a both. doctor? No, you don't need to call the doctor. My point is, I don't know how anyone who's watched MP play this year could question his leadership ability. Короче, он нас Not only защищает, has he говорит, earned что a right не to понимает, start, как те, he's кто playing видели winning basketball, игру he's MP, been могут great in задавать the вопросы community, по he's done лидерству. everything this organization has asked of him, and then some. That's not leadership to you? Great in the community, winning basketball leadership? I'm sorry, but skateboarding with a bunch of children isn't what I call getting involved in the community. Кто And засранец it гонит sure на the наш heck isn't скейтборд? leadership. What he's doing on the what is he doing on the skateboard anyway? Hey, he's not bad. Is he gonna break his neck? Listen, I just think it's Спрашивает, ridiculous что to я делаю question на a rookie's скейтборде, leadership пытаюсь 15 сломать months into свою his шею. career. He's a young Вот player. засранец. And I was actually talking about this with Joakim Noah on my podcast. Joakim Noah. And he said Sure you that do. nobody MP's age should be asked to be Короче, their там team's какой-то leader. нон It takes говорит, что time никто не to должен earn that MP role at this спрашивать level. By that про measure, лидерство MP's в way ahead of нашем the curve. возрасте, потому что As someone, это еще JJ, слишком who won a рано для этой championship, роли. Oh, here we go. I could tell you what you're saying right now is a bunch of nonsense. What do championships have to do with it? Patrick Ewing doesn't have a championship. Steve Nash doesn't have a championship. Do you know more about basketball than them because you got the 6th most minutes on the 2008 Celtics? Whoa, Shots whoa, fired. Whoa, there's no need for the insults, JJ. The more I think about it, the more your anti-MP stance makes zero sense to me. If anything, you should relate to him. You didn't have the greatest physical gifts either, but you were consistent, you worked harder than anybody, and you maximized your skill set. People wanted you on their team because you were a great teammate and you had a winning mentality. How is that different than MP? Короче, она защищает, говорит, что если много работать и стараться помогать команде, то все будет огонь. I think they were crazy too. He's that dude. Carry on. Короче, он говорит, что чувак, который то, что надо, это как раз таки шеф. В общем, Перк этот засранец редкостный. Гонит постоянно. Так, продолжаем проходить наши квесты. У нас разговор с Риком. I watched the segment, and this leadership stuff has got to be coming from Othello, right? Yeah. Is there anyone else who would say something like that? Not that I know of. Короче, это все идет от My source Отелла. confirmed it's coming from Othello. Okay, so who is your source again? I mean, let me take a guess. В Is it общем, like у Alan Рика from есть accounting or какой-то something? чувак, Not который сливает Alan ему from данные, accounting. Please stop а он asking не because I'm not gonna говорит, tell you. кто это Don't slip up. в офисе Отелла. I'm so bored right now. Can we please talk about next steps? I have another meeting in 5. Нас спрашивают, не хотим ли мы перейти к делу As и unfair as обсудить these следующие leadership rumors шаги. are, we need to prove them false. Yeah, we're in the position where the Короче, burden нам of надо proof falls on you. опровергнуть эти Yeah. Not слухи. fair, but it is our reality. Okay, so I got to do something in public. Well, you gotta do something that people can't question. Okay, if you want to win this fight on the court, you need to be able to point to something quantifiable that you did out there. Короче, нам Something. надо на корте leadery. показать свое Otherwise, it's лидерство. your word versus Nate's anonymous source. All right, I got some ideas.
Really? Well, let's hear him. Could be source first. Not gonna happen. All right, then, so you have to wait to find out during my press conference. Hey, you say you got this? I believe you. I got this. Say less. Ну, в общем, Рик сказал, что он за меня. Нам надо выиграть 3 игры, 3 раза активировать лидерские скиллы. Окей, звучит здраво. Погнали играть. Так, мы сегодня играем дома на нашей криптоком-арене против Бруклина. Против KD и его друзей. Блин, начало не очень задалось. Хотели сделать ассист с Дэвисом, но что-то не прокатило. Так, Патрик Беверли. Оп, забегание. Хорош. А вот и наш первый поинт. Забегание. Так. Накидочка под Дэвиса, под кольцо. Хороший пас. Дэвис, хорошее забегание. И у нас еще плюс 1 ассист. Это хорошо, потому что у нас как раз таки на ассисты наши лидершип скиллы, которые нам надо активировать по кусту. Оп. Нормально. Обыграли KD и поставили заслон. Нормальненько. KD остался сзади как младенец, вообще не понял, что происходит. Ну а мы продолжаем. Так, зовем Денниса на заслон. Опачки. Деннис заслон нормально поставил, но зато делает постер под кольцо. Через Клакстона. Да, Клакстон, мне кажется, офигел от такого. Какой мелкий Дэвис по сравнению с ним кажется. Заслон от Леброна. Хорош. Еще один ассист. У нас 6 ассистов. Сегодня у нас хорошо идут ассисты. Я думаю, мы закроем лидерский. Вот эту штуку лидерскую для квеста. Учитывая, что, конечно, играю с Дэвисом, с Леброном. Хорош. Хорош! Вот это я понимаю. KD в шоке. Забегание. Так, давай. Мне кажется, сейчас KD вообще поплывет. Вначале заблочил его, потом под кольцом прожал, показал, кто здесь здоровяк. Так, Леброн с мячом. Оп, хорош. Хорош. Блин, красиво было. Не смог через Симмонса забить. Опа, забегание. Хорош. На 7 ассистов уже отдали. На себя стянули защиту и отдали свободную игровые под кольцо. Хорошее забегание. Вот это постер через кластер. Клакстона, точнее, кластер, блин. Очень красиво. Прям сочненький такой. Дан. Вот еще один лейапчик с отклонением. Блок. Спаса Беверли было прям очень хорошо. Давайте посмотрим, что говорит Шакил и его друзья про эту игру. Говорят, что Энтони Дэвис красавец. Ну да. Конечно, ему ассистов надавал, чему бы не быть красавцем. Так, мы продолжаем. У нас ничья. Пас на Дэвиса. Вот заслончик. Блин, Дэвис опять не заслон ставит. Так, еще один заслон на Дэвиса, и Дэвис делает end one. Жалко, конечно, не с данком, но все равно красиво. Так, у нас 9 ассистов, остался один в тейкове. Это очень-очень хорошо. Леброн под кольцом. С вот таким красивым данком Леброн завершает под кольцом, а мы в это время завершаем свой лидерский квест. Получаем. Хорошо, получаем обилку, которая нам очень сильно помогает. Но при этом, мне кажется, у Бена Симмонса случился опять очередной менталити ишью, так сказать. Да.
А вот и Дан. Я же говорил, у него опять проблемы психологического характера. Упустил мячик, через него завалил Дан. Так, опять забегание. Бен Симмонс в шоке. Хорош. Ух! Какой разворот. Мне кажется, сейчас его точно должен заменить. Он уже должен просить. Отличное забегание. Хороший лейапчик через себя. Красивенько. Очень хорошо идет игра. Мы видим всего плюс 2. И это нифига не радует. Ух ты какой. О, у Симмонса там что-то спина заболела. По-моему, это Симмонс был. Огонь. Симмонс на площадке. А, вот еще инван. KD бесится. Блин, что-то ребята мы разносим их просто в щен. Ни KD, ни Симмонс не могут ничего сделать. Да и Клаксон особо ничего не может поделать против этой нападения этого. Еще один постер, еще один контактный данк. Через Клаксона. Сочненький такой. Симмонс в сторонке уже стоит, просто поглядывает, чтобы ему не прилетело дополнительный разок. Хороший заслончик для Леброна. KD прям уперся. Все, мы ушли вперед в последней четверти. Симмонс забегает. Это опасненько. Клаксон там под кольцом. KD. Изоляция с Леброном. Опасно. Подборчик. Хорош. В концовочке еще один данк. Подарок ребятам. Мне кажется, это никогда не становится. Немножко прокачали данки, и теперь они летят просто по черному. Разнесли мы в конце Бруклин. Они не ожидали, что мы так вырвемся. Получилось очень круто. Мне понравился матч, набрал кучу очков, сделал кучу красивых данков. Так у нас пресс-конференция после матчевая. Посмотрим, что нас тут ждет. Наверняка опять будут спрашивать, что там, как там Шеп и этот статус. Давайте ответим, что мы о них думаем. Нейт. Это тот Нейт, который там жаловался в эти. Спрашивают, да, я угадаю, ты хочешь задать вопрос о лидерстве? Он спрашивает, что я думаю об этой, как это выглядит с моей стороны, эта история. It doesn't sound like it means nothing. What are you, the sound police, man? But you see, father. Yes, I am. Ты говоришь, что для него это не значит ничего. Yo, fam, it's either somebody that's not in his locker room or someone who is too much of a coward to speak to me man to man. Because either way, that's someone whose opinion I do not trust. Well, this came from a member of your organization. Nate, it could be the water boy. For all, actually, let me говорят, что это все идет от членов нашей организации, сотрудников Лейкерс. It wasn't Rocco, the water boy. Yeah, thanks, man. Appreciate it. All right, cool. I think I'm done. В общем, мы ответили на это после его высказываний, после которых Перк нас обсирает в эфире самой популярной программки на ютубчике. В общем, как-то так. Я думаю, на сегодня пора заканчивать. Мы сыграли очень классный матч. Всем большое спасибо за просмотр. Жду ваших комментов и всевозможных лайков. Всем спасибо. Увидимся.